تم نے تو کہا تھا کہ عزیز مصر بڑے رحم دل اور دیالو ہیں، تو پھر اب کیا ہوا؟ نہیں معلوم، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا. ہم گندم لاد کر کنعان کے لیے نکل ہی رہے تھے کہ بنیامین کی چوری نے سارا معاملہ خراب کر دیا. بنیامین چور نہیں ہے، یہ سب جانتے ہیں. مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا. ماں، کیا ہمارے چچا سچ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بابا نے چوری کی ہے؟ وہ چور نہیں ہے. نہیں معلوم ان کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا ہے جو اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے اب ان پر اس طرح تہمت لگا رہے ہیں. لیکن سبھی نے دیکھا تھا کہ جام بابا کے سامان سے ہی برآمد ہوا تھا. یہ لوگ غلط بیانی کر رہے ہیں. ان لوگوں کو ان کے سامان سے صرف ایک تلائی جام ہی تو ملا ہے. کیا معلوم یہ جام خود انہوں نے ہی ان کے سامان میں رکھ دیا ہو. اگر سب نے اپنی آنکھوں سے بھی تمہارے باپ کو چوری کرتے دیکھا ہو نا، تب بھی یقین مت کرنا تمہارے بابا چور ہو سکتے ہیں. ان لوگوں کی خیر نہیں. اگر میرے بابا پر کسی بھی قسم کی کوئی آنچ آئی تو دیکھ لینا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. بنیامین چور نہیں، غلط بات مت کرو. سارے کنانی بنیامین پر اعتماد کرتے ہیں. اگر وہ چور نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ مجھے بتاؤ، میرے سامان سے کیوں مسروقہ مال برآمد نہیں ہوا؟ وہ اور اس کا بھائی دونوں ہی چور ہیں. انہوں نے ہم سے ہمارا باپ چرایا ہے. ہم سالوں بابا کو پانے کی آرزو میں جلتے رہے. انہوں نے پھپھی فائقہ کا کمر بند چرایا. انہوں نے ہی عزیز مصر کا طلائی جام چرایا. وہ دونوں ہی چور ہیں. بابا، کیا آپ واقعی ہمارے چاچا بنیامین کو چور سمجھتے ہیں؟ کیا بات ہے؟ میں آپ کے لیے کھانا لائی ہوں بابا. مجھے بھوک نہیں ہے، چلی جاؤ. جب تک دروازہ نہیں کھولیں گے میں نہیں جاؤں گی. ابھی مجھے خواہش نہیں ہے میری جان، مجھے بھوک نہیں ہے. التجا کرتی ہوں بابا، دروازہ کھولیے. میرے خدا، بابا آپ کی آنکھیں، یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے اپنے ساتھ کیا کر لیا بابا؟ آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں. آئیے دادا جان، آئیے یہاں بیٹھ جائیے. آپ کیوں اپنے ساتھ ایسا کر رہے ہیں بابا؟ خدا را خود پر رحم کیجیے. کیوں خود کو اتنی اذیت دے رہے ہیں بابا؟ کیا ہوا دینا؟ کیا ہو گیا؟ یہ چیخنے کی آواز کہاں سے آئی تھی؟ یوسف، 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 میرے بچے. کیا ہوا بابا؟ یہ آپ نے کیا کر ڈالا؟ کہا تھا آپ کے لیے رونا ٹھیک نہیں ہے. سالوں سے رو رو کر خود کو بھی اذیت دے رہے ہیں اور ہم کو بھی. بس کیجئے بابا، خدا کے لیے بس کیجئے. مجھے تم لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں. جاؤ، مجھے تنہا چھوڑ دو. ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں بابا. ہم تو آئے ہیں تاکہ مجھے آپ... تمہاری مدد نہیں چاہیے. بس چلے جاؤ، چلے جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو. نہ مجھے تمہارے آنسو پر یقین ہے اور نہ ہی تمہاری ہمدردیوں پر. بابا سنیں تو صحیح. بابا ہماری بات سنو. میں نے تم لوگوں سے کہا تھا کہ اگر بنیامین کو کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گا. جاؤ جاؤ جاؤ. بابا، بابا التجا کرتی ہوں، اجازت دیجیے بابا.
दोस्त मेरा यूसुफ, हाय मेरा बिन्यामीन, मेरा यूसुफ, हाय हाय मेरा लावी, मेरे बच्चों। क्या हुआ है? क्या हो गया है? बाबा की आंखें सफेद हो गई। सफेद? अब तो वो बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे। कल जब से हम लोग आए हैं वो मुसलसल रो रहे हैं, एक लम्हे को भी करार नहीं आया। कुछ तो करो, वो खुद को हलाक कर डालेंगे। मैंने आज तक उन्हें इतना रंजीदा नहीं देखा। कोई फायदा नहीं, आगे तो तुम्हारी, लेकिन क्या करें? कुछ तो करना होगा। यूसुफ मेरे गुंगश्ता, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे? बस कीजिए बाबा, मत रोए इतना। आपके गिरिया ने पूरे किनान पर शोक तारी कर दिया है बाबा। एक बार तुम्हें और देख लेता। आखिर कब तक रोएंगे? लगता है ये दरवाजा खोलिए। लेकर जाऊंगा। बाबा, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? बाबा, नबी खुदा, आपकी आंखें, यहूदा, तुम लोगों ने मेरे यूसुफ को मुझसे छीन लिया, मेरे बिन्यामीन को मुझसे छीन लिया। अब मुझे रोने से भी रोक रहे हो। आखिर क्या चाहते हो कि मैं अपने जिगरगोशों के लिए रो भी नहीं? मैं इसीलिए किनार से दूर चला गया ताकि तुम लोगों से दूर हो जाऊं। गोशा नशीनी इख्तियार की ताकि तनाई में अपने यूसुफ के लिए खूब जी भर के गिरिया कर सकूं। अब ये बिन्यामीन और लावी का एक और दाग मुझे दे दिया, और फिर भी ये तवक्को रखते हो कि मैं गिरिया ना करूं। चाहते हो कि मैं अपने प्यारों के नारा फरियाद ना करूं। मेरा पीछा छोड़ दो। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? आखिर इनका पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? सब कुछ तुमने छीन लिया। मैंने तुम लोगों की सूरत देखना चाहता हूँ और ना ही तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ। मैं अपने यूसुफ के साथ तना रहना चाहता हूँ। जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। वक्त बजानी भी, हमने वो खतार गुनाह किया है जिसकी सजा हमें सारी उम्र भुगतनी होगी। मेरे यूसुफ, मेरे नजर, तुम हमेशा अपने फरिश्तों के से मासूम चेहरे, बच्चों की सी सूरत और उसी मासूमियत के साथ मेरे सामने आ जाते हो। तुम्हें देखने के लिए मैं इन ज़ाहिरी आंखों का मोहताज नहीं। तुम हमेशा मेरे दिल में रहते हो, कभी भी भुलाए नहीं जा सकते। काश बरसों पहले हमने तौबा कर ली होती और तमाम हकीकत बता दी होती, और इतने साल खुद को और बाबा को रंज न दिया होता। हमें जितना भी बुरा भला कहा जाए और जितनी भी तहकीर की जाए वो कम है। बड़ी मुश्किल से तो हम यूसुफ के वाक़े को भुला पा रहे थे कि अजीज मिस्र ने बिन्यामीन को रोककर पुराने जख्मों को ताज़ा कर दिया है। मैं तो उनका निहायत सिपास गुजार हूँ। वो बाइस भरे ताकि हमें अपने गुनाह की संगीनी का एहसास हो। तुम लोगों को याद है जब हमने यूसुफ को कत्ल करने का इरादा किया था तो हमने सोचा था कि गुनाह करने के बाद हम तौबा कर लेंगे, लेकिन देखा तुम लोगों ने, खुदा ने हमसे तौबा करने की तौफीक ही सद कर ली। 40 साल होने को आए हैं लेकिन हम अभी तक तौबा नहीं कर पाए। 40 साल। जानता हूं, गलती सरासर मेरी थी। मैं समझा था कि तौबा करना आसान काम है। दरूद बर याकूब नबी।
फरिश्ते वही, खुश आमदीद। देख रहे हैं आप, मैं अपने यूसुफ की फिराक में क्या क्या न सह रहा हूँ। देख रहे हैं आप मेरी हालत क्या हो गई है। यूसुफ को किसने पैदा किया और परवान चढ़ाया है याकूब? तमाम जहानों के खालिक और परवरदिगार खुदावंद मुताल ने। बिजुस यूसुफ तुम्हारी कितनी औलाद है? बेटी दीना को मिलाकर 12 औलादें। जिसके 12 जानशीन मौजूद हों वो सिर्फ एक फर्जंद के फिराक में यूं बेकरार हुआ करता है याकूब? उनमें से कोई भी यूसुफ की जगह नहीं ले सकता। यूसुफ बेमिसल है। बेमिसाल सिर्फ खुदावंदे यकता की जात है। और यूसुफ आईने खुदानुमा है। उसे देखता था तो गोया जलवाए जमाले खुदा और मजहरे तजल्ली खालिक को देखता था। मैं अपना आईने खुदानुमा गुम कर बैठा हूं। तमाम कायनात जलवाए जमाल खुदावंद और तजल्ली खुदा का मजहर है। अपने अतराफ पर जरा निगाह डालो। लेकिन तमाम मौजूदात हस्ती वली खुदा नहीं, यूसुफ वली खुदा था। मैं अपना वो आईने खुदानुमा गुम कर बैठा हूं जो मुझ पर हक़ विलायत रखता था। तुम्हें कैसे पता चला कि यूसुफ तुम पर हक़ विलायत रखता है? क्योंकि उसने ख्वाब में मुझे अपने आगे सजदे की हालत में देखा था। खुदावंद बड़ा गयूर है। तुम्हारे पास सिर्फ एक दिल है याकूब, और एक दिल में कभी दो मोहब्बतें नहीं समा सकती। वाए परवरदिगार, अगर यूसुफ के लिए मेरी बेताबी और बेकरारी हद से ज्यादा बढ़ गई हो तो मैं तुझसे माफी मांगता हूं, तौबा करता हूं। मैं यूसुफ को जानशीन खुदावंद समझता था, ना कि उसका शरीक। याकूब, जानते हो खुदा ने तुम्हारे जद्दे इब्राहिम को इस्माइल कब लौटाया था? उस वक्त जब खुदावंद ने एक भेड़ इस्माइल की जगह कुर्बानी के लिए भेजा। नहीं, उस वक्त जब इब्राहिम अपने इस्माइल को खुदा की राह में कुर्बान कर देने पर आमादा हो गए थे, तब खुदावंद ने इस्माइल उन्हें लौटा दिया। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। चूंकि मैंने अभी अपने दोनों इस्माइलों को कुर्बान नहीं किया है, शायद इसी वजह से अब तक मुझे अपने यूसुफ का दीदार नसीब नहीं हुआ है। वाए, मैं शर्मिंदा हूं, बहुत शर्मिंदा हूं। लेकिन खुदावंद यकता की कसम खाता हूं कि मैं अभी इसी वक्त से दोनों से दस्तबरदार होता हूं, और इन सब की जगह मेरे लिए सिर्फ खुदावंद यकता ही काफी होगा। हर सख्ती के बाद राहत है। शायद ये दर्द व गम की इंतहा और राहत व सुकून का आगाज हो, और शायद इख्तितामे हिज्र व फिराक और आगाज विस्ल नजदीक हो। मुझे ये मालूम कैसे हो कि ऐसा ही होगा? जरा गौर करो, तमाम हालात और वाक़यात की कड़ियां मिलाने की कोशिश करो, यकीनन अपनी मुराद पालोगे। बेहक फरिश्ते वही, कहाँ हैं आप? आज के बाद से मैं अपने तमाम तरकीले, शिकवे और शिकायत सिर्फ तुझसे ही करूंगा।
اور تیری بارگاہ میں پیش کروں گا۔ میرے لیے تو یوسف ہے، تیرے بغیر یوسف کچھ بھی نہیں، تیرے بغیر یوسف کچھ نہیں۔ میرے معبود، میرے معبود، میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں۔ یوسف تیرے جمال کا آئینہ تھا، میں آئینہ دیکھا کرتا تھا تاکہ تجھے دیکھ سکوں، وگرنہ خدا آئینہ تو قابل دید نہیں ہوا کرتا۔ میں اگر یوسف کو عزیز رکھتا ہوں تو محض اس لیے تاکہ عشق کا تجربہ کر سکوں، وگرنہ میرا معشوق تو ہے۔ میں یوسف کی محبت سے مفہوم عشق کا ادراک کرتے ہوئے یوسف سے گزر کے تجھ تک، تو جو معبود حقیقی ہے، پہنچتا ہوں۔ پروردگار، یوسف تو تجھ تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے۔ کوئی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ بابا خاموش ہو گئے ہیں، اب ان کی آہو بکا کی آواز نہیں آ رہی۔ پتہ نہیں، مجھے ڈر ہے کہیں انہیں کچھ ہو نہ گیا ہو۔ دینا، لیا۔ جی بابا، کوئی کام تھا؟ اپنے بھائیوں کو یہاں بلاؤ، مجھے ان سے ضروری کام ہے۔ سب یہیں پر ہیں بابا۔ آپ کون سے کیا کام ہے؟ مجھے کہیں بٹھا دو۔ میرے ساتھ آئیے دادا جان۔ بیٹھ جائیے بابا۔ بیٹھ جاؤ۔ تمہارے سارے بھائی موجود ہیں؟ جی بابا، سب موجود ہیں۔ خوب غور سے سنو اور میرے سوالوں کا جواب دو۔ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ جب تم لوگ مصر پہنچے تو کیا واقعہ پیش آیا؟ آیا یہ طے نہیں پایا تھا کہ احتیاط کے ساتھ جاؤ گے اور خاموشی کے ساتھ واپس آؤ گے؟ پھر آخر کیسے پکڑے گئے؟ عزیز مصر نے سپاہی لگائے ہوئے تھے جو ہماری ہی تلاش میں تھے، اور بالآخر وہ ہمیں پہچان ہی گئے۔ تم لوگوں سے عزیز مصر کا ملنے پر اتنا مصر ہونا آخر کیوں؟ جب ہم بھائی وہاں پہنچے تو وہ نہایت مہربانی و محبت و تواضع سے پیش آئے۔ بالخصوص وہ بنیامین پر کچھ زیادہ ہی مہربان تھے۔ بابا، کھانے کے وقت بھی ہر کوئی اپنے ماجائے کے ساتھ بیٹھا، یعنی عزیز مصر کی خواہش تھی۔ اور بنیامین اکیلا رہ گیا تو عزیز مصر نے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور ساتھ کھانا تناول کیا۔ وہ آپس میں کافی دیر سرگوشیاں کرتے رہے، کافی دیر، کبھی ہنستے تو کبھی رونے لگتے تھے۔ عزیز مصر بنیامین کے ساتھ ہنس اور رو رہے تھے؟ نہیں، صرف بنیامین رو رہا تھا۔ ہم نے اس سے جب پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ وہ آپ کے فراق میں رو رہا ہے۔ محض چند روز کی جدائی پر رونا، وہ بھی روبرو عزیز مصر، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا بابا، اور پھر اچانک بنیامین گرفتار ہو گیا۔ میرے لیے قلم، دوات اور چمڑے کا ایک ٹکڑا لے کر آؤ۔
ऐसा महसूस होता है जैसे अजीज मिस्र के रवैयों में कोई राज पोशीदा है। वो या तो यूसुफ के मुतालिक कुछ जानते हैं या फिर तुम्हारे भाई की तलाश में जरूर तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं। जाओ और या तो अजीज मिस्र या फिर जिससे भी मुमकिन हो अपने भाई के बारे में तहकीक करो। मिस्र में मेरे बच्चों कुछ न कुछ तो जरूर है। अब वहां जाने की हमारी हिम्मत नहीं पड़ती, और वहां जाकर कहीं भी तो क्या, ये कहें कि हमारे भाई के जुर्म से दरगुजर फरमाए, या ये कहें कि एक बार फिर हमें गंदुम दे दे। ये लीजिए दादा जान, ये लीजिए। मैं अजीज मिस्र की खिदमत में एक खत लिखे देता हूं। तुम लोग ये खत भी ले जाओ और अपने भाई के बारे में भी पूछगछ करो। मैं तुम लोगों की बातों से जो कुछ समझा हूं उसका समझना तुम लोगों के लिए मुश्किल है। शमून, बेटा शमून, लिखो। अस जानिब बंदे खुदा याकूब अजीज मिस्र युजारसीफ की खिदमत में खुदावंद सुबहान ने हमेशा हम खानदान नबूवत और रिसालत पर बलाएं नाजिल की और मुख्तलिफ आलाम व मसाइब के जरिए हमारी आजमाइश ली है। मेरे जद इब्राहिम का आतिश नमरूद के जरिए इम्तिहान लिया और हमारे चचा इस्माइल ज़बीउल्लाह को कुर्बान गाह तक ले आया ताकि उनको आसमान